नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराड़ बालुकेश्वर पुणी एक वीडियो को आपण मानू स्वागत जनाऊँ। आपण मैंने केमी अच्छा आशा करुच्ची समस्ते भलर थे आ खुशी थे। आज भिडटी आपण मैंने तो थंबनेल देखी जानी सारी बहुत दिन हो वीडियो भलसे पढ़ी पारना कहीं कि इश्यू अच्छी से लगी पढ़ी पारना किंतु सबुदिन कॉल आसी भाई भौणी मानकर विवाह कारे सक्सेस है कार विवाह हो गला समस्त आसूची हेले मु कहिया समय पाऊना से कही पारना। आज भिडटी बहुत दुखद जनिक वीडियो तो नुह कहानी बहुत दुखद जनित कहानी प्रायतः 7 दिन हो मत सी कहले कहवाई मु किंतु कहवाई समय पाऊन से मुझे कही पारन एबे आरंभ करवा से कहानी तो मोर ख्याल नाला कौन कौठू कौ जिलू कौ जगार मु तो किसी आउ ख्याल ही ना तथापि मु सब लेखिक रखे किंतु आ गोटे जिनस मु थरे हेडिंग लिखिदेला माने मोर सबकिछि मन पड़ जाए कौ कहानी कौ जगह। चलतु आरंभ करवा आज कहानी। जिते जहाँ हो जाऊना कहीं प्रेम संपर्क गोटे एमती जिनस केतले क्या सहित हो जाए कहीं जापारते ना जिते हो जाए ना जिते बड़ मनुष्यटे होना कहीं से पुलिस हो कि कलेक्टर हो कि साधारण मनुष्यटे होना कहीं जड़े जन पाखे हारी जाए सेमती एमती गोटे कहानी अच्छी जो कहानी बहुत आगू रही मुझे चेष्टा करी केबे कहि कौन करी ए कहानीटा अत्यंत निरा कहानी शुणिले मत लगुच आपण केते दूर कमेंट माध्यम मतामत जनइबे कहानी कौन होती कौन ना कहानी पूर्वजन्मर कहानी छाड़ू। आज भिडटी मु कही रखुची कहानी कोरापुटर 8 वर्षर प्रेम 6 मास जो ब्रेकअप किंतु 7 दिन बाघर हो बहुत जल्दी बाघर हो 7 दिन ले केमिति बाहर है कौन है कौन नहीं सब मु गोटे गोटे करके सब जनइबी। एक नियारा प्रेम कहानी पुओटी प्रेम पाई सबकि देदेला झील को शेष झील कौन कला आरंभ करवा। झील वाला बहुत गरीब थिले पुओटा भी टिके पैसा थिला वाला थाउ कि न थाउ से बहुत काम करे। कहानी प्रेम कहानी आरंभ होता कॉलेज बेलू ये गोटे गाँव सी गोटे गाँव मिनिमम 30 किलोमीटर डिस्टेंस भितर प्रेम संपर्क होता देखा चाहला भितर प्रेम संपर्क होता ये तो मुझे प्राय कही रखुची सब वीडियो माध्यम आपंकर केमी देखा चाहला केमी प्रेम है आप निजे ही रियलाइज करेंगे तमें केमी भल पाइल केमी ये है केमी सी पाखु आसला केमी भल पाइबा है केमी जहाँ जमी जमी सेमती सेमती आपण मैंने निश्चित जानी सेटा मो ठारू आपण मैंने जेहेतु अनुभव करछंती से जगह प्रैक्टिकल करछंती आपण मैंने ही जानी से सब हैला परे चेनटा टी खोल दिए खातिर टकाटा ना से सब हैला परे आपण मानकर केमिति सब ब्रेकअप हुए कौन हुए आपण मान तो निश्चित जानछंती किंतु आमे ताकू साइड रे रखिकी कथा हवा केमिति प्रेम संपर्क होता प्रेम संपर्क कॉलेज रु आरंभ होता कॉलेज रु आरंभ हो देखा चाह हो प्रेम संपर्क दी जन को कुआकुई होते बुलाबुली भी चले दिन को दिन बढ़ी चलला बुलाबुली को आरंभ करी प्रेम संपर्क शारीरिक संपर्क शॉपिंग सबू बढ़ी चलला कॉलेज टाइम 3 केते वर्ष मु तो कॉलेज माटी मारनी मु जानी कॉलेज टाइम सैला तापर आरंभ होता ब्रेकअप दुनिया ब्रेकअप कहीं ना हाँ आउ गोटे कथा मु मझे कही रखी से कथा कही नी झीटी घर बहुत अत्यंत गरीब थिले से झीटीर जोता न थाए ड्रेस न थाए किस्ती मिस्ती ग्रुप किस्ती कर बहुत फसी जाते पुओटी सबू जगार जो जहाँ कर चोरी नारी कर घरे सबू जगार काम फाम करी घर को चलाए ता भाई की पैंट सार्ट साइकल आउ झील को मध्य ड्रेस फ्रेस जोता बैग सबू दिए सुविधा असुविधा सबू दिए सब साथ दिए झीर माँ जानी मो झी आकू
ଭଲ ପାଇଛି ବାହା ହେବ ବୋଲି। ଏମିତି ଭିତରେ ପୁଅଟା ବି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଏ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ରହିଯାଏ ଗୋଟେ ରାତି। ରହିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସହମତି ଦିଅନ୍ତି ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ଜଣ ମିଳାମିଶା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାଦା ପୁତୁରା ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ପୁଅକୁ। ସମସ୍ତେ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାହିଟା ସାରା ଏଣ୍ଟାର ଗାଁଟା ସାରା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏ ଝିଅ ତାକୁ ବାହା ହେବ ବୋଲି, କି ଏ ଝିଅ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତା କତରୁ ଝଡ଼େଇ ଖାଉଛି, କିମ୍ବା ଯାହା ହଉ ଭଲ ପାଉଛି, ବାହା ତ ହେବ, ଝଡ଼େଇ ଖାଇବା କଥାରେ କ'ଣ କଥା। ଯେଉଁଠି ପଟେଇ ପୁଟାକି ଝଡ଼େଇ ଖାଆନ୍ତି ସେଠି କୁହାଯାଏ ଝଡ଼େଇ ଖାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବାହା ତ ହେବ ଝଡ଼େଇ କ'ଣ ଖାଇବା ସେଟାର କିଛି କଥା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା ଘରକୁ ଆସେ, ପ୍ରାୟ ଦିନେ ଦିନ ରହିବ, ଫେର ପଳେଇବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା, ଝିଅଟି ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରିଆ ପ୍ରସ୍ତାବଟେ ଆସିକି ତା ମାଆକୁ ଜଣେ କହିଲା କି ତୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରିଛି, ତାକୁ ବାହାଘର କରିଦେ, ଭଲ ରହିବ ଝିଅ। ମା କହିଲା ନାଇଁ, ଆଉ ଝିଅ ଟିକେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କହିଲାନି, ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ସେ ଗାଁର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କହିଲାନି କି ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା, ଘର ଦ୍ୱାର ଯାହା କଥା ସେ ପୁଅଟା ସବୁ ମୋର ବୁଝୁଛି, କିଛି କହିଲାନି। ତା ମାଇଣ୍ଡକି ଆଇଲା ଲୋଭ। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯିଏ ଖାଉଛି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବୁଝିଲା ନା। ପୁଅଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଅଟି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଛି, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପାଉଥିଲା 22,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ପାଉଥିଲା 53,000 ଟଙ୍କା। କ'ଣ ସେ କରୁଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, 53,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ତା ମା ଲୋଭରେ ତା ସହିତ ତାକୁ ଦେଖା ଚାହାଁ କରେଇ, ଭଦ୍ରଲୋକ ସହିତ କଥା ହେଇ, ମାନେ ଦେଖା ଚାହାଁ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ କତିରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଝିଅ ମଧ୍ୟ କିଛି କହୁନି ପୁଅ କତିରେ, କି ଝିଅ ବି ସେମିତି ମା ଯାହା କହୁଛି ଝିଅର ସେଇଆ। ମାନେ ଏତେ ସାରା ସମ୍ପର୍କ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ତା ଭିତରେ ପିଲା ଦୁଇଟା ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନେଇକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନେଇକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ନଈ କୂଳରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମାନେ ରହୁକା ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଅ ତାକୁ ହିଁ କହୁଛି ମୁଁ ବାହା ହେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ରାଜି ହେଇସାରିଲାଣି, ତାଙ୍କ ଫାଇନାଲ୍ ଖିଆ ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହୁନାହିଁ ସେ ତାକୁ, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, କିଛି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁନି। ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ବାହାଘର, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ତା ସହିତ, ତାକୁ ଟିକେ କହ ତ ଥରେ। ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଛୁଟିରେ, ରବିବାର ଦିନ ଗଲା, ଯାଉ ଯାଉ ଶୁଣିଲା ସେଠି ତୁ ଯେଉଁ ଝିଅଟାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କେହି ତୋତେ ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ କହିଲା ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ 30 କିଲୋମିଟର ଯେହେତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତା ସାଙ୍ଗ କହିଲା ନାଇଁ ତୁ ଜାଣିନୁ କି ସିଏ ତାର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଲାଗିଛି, ଆଉ ନିର୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ନା ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ଖିଆ ହେଇଯାଇଛି, ବାହାଘର ହେବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ସେମାନେ କହିଲେ ତୁ କାହିଁକି ପୁଅ ଏଠିକି ଆସିଛୁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଝିଅ ବାହା ହେବ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରିକି, ଯାହା ସବୁ ତମ ଭିତରେ ଥିଲା ସେସବୁ ଭୁଲିଯା, ଆଉ ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଥିଲ, ମୋ ଏମିତି ଗୋଟେ ମା ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ମୋ ଝିଅ ସହିତ ଯେତିକି ବୁଲାବୁଲି କରିଛ, ଯାହା କରିଛ, ତୁମର ସବୁ ସୁଜିଗଲା। ତାମାନେ କ'ଣ ଝିଅକୁ ତୁ ବେପାର କରୁଛୁ? ବେପାର କରୁନୁ ନା, ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା କାହିଁକି କହିଲୁ? ଝିଅ ସହିତ ଯେତିକି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ, ଯାହା କରୁଛୁ, ସେ ସୁଜିଗଲା ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲୁ? ସେମିତି ନାହିଁ, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା ପୁଅକୁ। କଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତା ମା କହିଲା ଝିଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ଯାଇଛି ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ। ତା ମାମୁଁ ଘର ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତା ମାମୁଁ ଘରେ ବି ଦେଖିଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ମାମୁଁ ଘର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ତା ମାମୁଁ ମାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ବେଜୁତ କଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ, କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମ ଝିଅ ବାହା ହେବ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି, ତୁ କ'ଣ ହେଇଗଲୁ କି, ବାହା ହେବୁ, ବହୁତ ବେଜୁତ କଲା ଭିତରେ ମାରଧର ବି ତାକୁ ଦୁଇ ଚାରି ଚାପୁଡ଼ ପକେଇଲେ ତା ମାମୁଁ ପୁଅ ହେରିକା। ସେ ମଥାପାତି ସହିକି ଫେରିଆସିଲା, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ ଚାକିରି ଆଉ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଗଲାନି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ପ୍ରେସର ଆଇଲା, ଜମା ଚାକିରି ଗଲାନି, ଉପରୁ ପ୍ରେସର ଆଇଲା। ପ୍ରେସର ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବ, ଇଏ ତ ଡିପ୍ରେସନରେ ପଶିଛି। ମଣିଷ ଯେତେ ଯାହା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବଡ଼ ବରଗଛଟେ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କେବେ ନା କେବେ ତାକୁ କାହା ପାଖରେ ହାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସେମିତି ସେ ହାରିଯାଇଛି, ତାରି ପାଖରେ ହିଁ ହାରିଯାଇଛି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ହାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହାରିଛି, ଆପଣମାନେ ହାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହାରିଛନ୍ତି। କେବେ ନା କେବେ କେଉଁ ପାଖରେ କାହା ପାଖରେ ହାରିଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ହାରିବାଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଥୟ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ କଥାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରଉଥିବେ। ଆପଣମାନେ କେବେ ନା କେବେ କାହା ପାଖରେ ହାରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ହାରିଛ ମାନେ ହାରିଛ। ସେମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ହାରିଛି, ସିଏ ସେମିତି ହାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେମିତି ହାରିଛନ୍ତି। ସିଏ ହାରିଯାଇଛି, ତା ପାଖରେ ହାରିଗଲା ପରେ ମଦ ଫଦ ପିଏ,
ସିଗାରେଟ୍ ଫିଗାରେଟ୍ ଟାଣେନି, ମଦ ଫଦ ପିଏ, ଘରକୁ ଲେଟ୍ରେ ଯିବ, ମନ ହେଲେ ଯିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିନିମମ୍ 15 ଦିନ ଛୁଟି ମାରିଲା, ତାପରେ ଗଲା ପରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କି ଯାହାକୁ ତୁ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଇଛୁ, ଏତେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ସେଇ ଆଜି ତତେ ଧୋକା ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବାହାରୁ, ତାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି? କଷ୍ଟ ତ ଲାଗିଲାନି। ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିନେ ସେ କ'ଣ କଷ୍ଟଟା ତାକୁ ଲଗେଇବ କି ଅଟୋମେଟିକ୍? ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ସାରା ପ୍ରେମ, ଏତେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦିଆ ନିଆ, ଏମିତି ହେବ? ଗଲା ମାଇଣ୍ଡରେ ତା'ର ମୋବାଇଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖେଳେଇଲା, ଲଭ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖେଳେଇଲା, କେମିତି ମାଇଣ୍ଡଟା ତା'ର ଠିକ୍ ରହିବ, ଆଉ ଭାବିବନି ତା କଥା। ଖେଳିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆସିଲା, ଯେମିତି ଝିଅ ମାନେ ଏମିତି ସେଠି ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉ ବୋଲି ସବୁ ଧାଡ଼ି କରି ଲେଖା ହେଇଛି। ନନାମାନେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଏଇ ମାନସିକ ପୂଜା, 21 ଦିନରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, 100% ଫେରିବ। ବହୁତ ସାରା ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ତା ମନରୁ ଗୋଟେ ଉଙ୍କି ମାଇଲା କି ମୁଁ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଯାଇକି ମାନସିକଟି ରଖିକି ଆସିବି, ତେଣିକି ଯାହା ହେବ ଭଗବାନ ହିଁ କରିବେ। ସିଧା ବାହାରିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଲା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ପୁରୀ, 50 ନା 55 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯାଇକି ଏଠି ଗୋଟେ ମାନସିକ କରିକି ଆସିଲେ। ମାନସିକ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ନୀତି ନିୟମ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ସେଥିରେ ନୀତି ନିୟମ, ପୁରା ନୀତି ଅନୁସାରେ ନୀତି ନିୟମ ପାଳିଲେ, ସବୁ ପାଳିଲେ। 21 ଦିନ ହେଲା ଜଳ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ନନାମାନେ ତାକୁ ସେଠି କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଠାକୁରଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଫୁଲ ଖସିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ତୁମେ ଯାଅ, 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ହେବ। ଏମିତି କହିଲା ପରେ ଫୁଲ ବି ପ୍ରାୟ ମୋର ବି ଖସିଛି। ସବୁ ଖସିଲା ପରେ ବି ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସନ୍ତାନଟିଏ ନାହିଁ। ଆଉ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବାହାଘର, ବାପା ଡାକଟେ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ବାପା ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ଏଡ଼େ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ 7 ବର୍ଷର ଛୁଆ ହେଲେଣି ମାନେ କେଡ଼େ ହେଇଥିବେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ହିଁ ନାହିଁ, ଭାରି ସେଇଟା ହିଁ ମୋର କଷ୍ଟ। ମୋର ବି ଫୁଲ ଖସିଥିଲା, ଏଯାଏଁ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁନାହିଁ। ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ତାପରେ ସେ 21 ଦିନ ଜଳ ଅଭିଷେକ କଲା, ଯେଉଁ 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ଭାବି ଚାଲିଲା ଭଗବାନ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ କିଛି ଯେତେବେଳେ ରେସ୍ପନ୍ସ ନ ମିଳିଲା, ତାର ଫାଇନାଲ୍ ଖିଆଟା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ଏଯାଏଁ ହେଇନାହିଁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିମି, ତାର ତ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଗୁଣି ଟୁଣି କଲେ କାଳେ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଚୁଟି ମୁଟି ଦରକାର ପଡ଼େ, ଏମିତି ସବୁ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ସେ କହିଲା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୁଣି କରିମି। ସିଧା ବାହାରିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ କାଳେ ପ୍ରବଳ ଗୁଣିଆ, ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଠି ଗୁଣିଆ କତିକି ଗଲା। ଗୁଣିଆ କହିଲା 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ 100% ଫେରାଇ ଆଣିବି, କିନ୍ତୁ 15,000 ଟଙ୍କାଟେ ମୁଁ ନେବି, ତେଣିକି ଯାହା ହେଉଛି ହଉ। ପୁଅ କତିରେ ପଇସା ଅଛି, 22-23 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି। ସାଙ୍ଗେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ଦେଇକି ସେଠି ପୂଜା କରିକି ଆସିଲା। ପୂଜା ତ ନାହିଁ, ଗୁଣି ଟୁଣି କରିକି ଆସିଲା। କହିଲା 15 ଦିନ ଭିତରେ ଫେରିବ। 15 ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ତାକୁ ସବୁଦିନ ଲାଗୁଥାଏ ସେଦିନ କେବେ ଆସିବ। 15 ଦିନ ପରେ ସବୁବେଳେ ଭାବି 15 ଦିନ ଗଡ଼ିକି 20 ଦିନ ଗଡ଼ି 25 ଦିନ ପଳେଇଲା ପରେ ପିଲାଟା ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇକି କାନ୍ଦିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି, ଗୁଣି ଟୁଣି କେହି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ ଗରିବଟା, ମୁଁ ଆସିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କଲିଣି, ତଥାପି ମୋ ମନରେ ଗର୍ବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବାହା ହେଉଛି। ଭଗବାନ ବି ଟିକେ ହେଲେ ମାନେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଅନଉନାହାନ୍ତି। ଏତିକି କହିକି ମଦ ପିଇଲା, ପୁଣି ମଦ ପିଇଲା। ଜଣକୁ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଆଣିକି ମଦ ପିଇଲା, ନିଜେ ପିଇଲା, ତାକୁ ବି ପିଇଲା ବହୁତ ପିଇଲା ପରେ ମୋବାଇଲ କି ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା। ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଭାବିଲା କ'ଣ ହେଇଥିବ। ମୋବାଇଲଟା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ଟା ଧାଡ଼ୁଣି ଖୋଲିଗଲା। ସେଥିରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଥିଲା ସେଇଠିକି। ଯଦି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଲୋକଟା କହିଲା ଇଏ ସବୁ ଯାକ ମିଛ ମାନେ ସବୁ ମିଛ, ଖାଲି କହିକି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଭିଉ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତଥାପି ତା ମନ କ'ଣ ହେଲା, ତଥାପି କ୍ଲିକ୍ କଲା। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୟାଡ଼୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜେ, ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ସେ ତ ସ୍ୟାଡ଼୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା, ସେ ଟିକେ ବେଶୀ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ମାନେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ସେ ଟିକେ ସ୍ୟାଡ଼୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଖିକି ବେଶୀ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ସ୍ୟାଡ଼୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ଶୁଣିକି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭିଲିଆନ୍ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ବାଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସବୁ ଇଏରେ, ସେଇଟାକୁ ଶୁଣିକି ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା, ସେ ଭାବିଲା ଆଗକୁ ଯାହା ଥାଉ ନା ନଥାଉ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିକି ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେମି, କାନ୍ଦି ଲୁହ ଝରେଇଦେମି।
କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାହାଣୀ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜଗତସିଂହପୁର ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ କାହାଣୀରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ସେ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଏମିତି ଦେଖି ଚାଲିଲା ଯେତେବେଳେ ମଦକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥୋଇକି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲା, ପୁଣି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲା, ପୁଣି ଫୋର୍ ପାର୍ଟ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପୂଜା ବାହାରିଲା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି 2-3ଟା ସକ୍ସେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପଇଲା ପରେ ପୂଜା ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼େ, ପୁଣି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପୂଜା ଭିଡ଼ିଓ ପଇଲା। ସେ ପୂଜା ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଦେଖିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିକି ରାତି 2ଟାରେ ଉଠିକି ଯେଉଁ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଏଥରିକା ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 2 ଜଣ ସାଥ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ନା ସେ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିକି ମୋର ଏତେ ସାଥ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ହାତରେ ବି ମୁଁ ପୂଜା ଟେକି ଦେଇଥିଲି। ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପୂଜା କରିଥିଲି, ଭଗବାନ ବି ଶାନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ। ଶାନ୍ତି ଯଦି ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ କେବେ ବି ଫୁଲ ଖସି ନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଫୁଲ ଖସିଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ନିରୀହ ନିଷ୍କପଟ ମନକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅନେଇକି ବସିଥାନ୍ତି କାହା ହାତରୁ ସେ ପୂଜା ପାଇବେ, କେଉଁଦିନ କେତେବେଳେ କିଏ ପୂଜା କରିବ, କାହା ହାତରେ ପୂଜା ପାଇବ। ସେ ମାଆଙ୍କର ହିଁ, ଶିବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ମାଆଙ୍କର ହିଁ ରାୟ। ସେ ରାୟଟା ଯାହାକୁ ମିଳିଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଏଇ ପୂଜା ସେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, ନମ୍ବର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ନମ୍ବର ଦେଲି। ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ମିନିମମ୍ 7 ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, କାନ୍ଦି ଫୋନ୍ କଲା, ମଦ ପିଇଛି। ଫୋନ୍ କଲା ତ କହିଲା ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ କହୁଥିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ। କହିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ସାଙ୍ଗେ ଭୋଭ ହୋଇକି କାନ୍ଦିଲେ। ମିନିମମ୍ 5 ମିନିଟ୍ କାଳ ମୋତେ ବି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ କାନ୍ଦିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ କଥାଟା ନ କହିକି କାନ୍ଦିଲେ। ଶେଷରେ କହିଲେ ଏଇ ସବୁ କାହାଣୀ, କଲେଜ ବେଳର ଭଲ ପାଇବା। ଆମେ ଦିହକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଠିକ୍ ସେ ନଥିଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ତ ଦୂରର କଥା। ମୁଁ ଭଲ ପାଇଲି, ମୁଁ ଘରୁ ଲୁଚେଇ ଚୋରେଇ ଆଣି ତାକୁ ଦିଏ। କଲେଜ ଟାଇମ୍ ସରିଲା ପରେ ଯାହା ସବୁ ରୋଜଗାର କରେ ତାକୁ ଆଣି ଦିଏ। ତା'ର ଡ୍ରେସ୍, ତା ଭାଇର ଡ୍ରେସ୍, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ସବୁ, ତା ମାଆର ଦେହ ପା, ଏମିତି ସବୁ। ବାପା ନାହିଁ, ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଦିଏ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଇଲା ବୋଲି ସିଆଡ଼େ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ମୋତେ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦେଲେ। ଝିଅ ଟୋଟାଲ୍ ଫୋନ୍କୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି। ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି, ସିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, ସବୁ କିଛି କରିଦେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତମ ନମ୍ବରଟା ସେ ମାନେ ମନରେ ରଖିଛି ନା ରଖିନି? ସେ ସେଇଠି କହିଲେ ହଁ ମୋ ନମ୍ବରଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ମୋତେ ତାହେଲେ ଏତିକି ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଦେଖିବ ମୋ ମନ କହୁଛି 100% ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ରହିଲା ନା ତାଙ୍କର ବାହାଘର। କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲା ବାହାଘର। ମୁଁ କହିଲି 2 ଦିନ ରହିଲା ଯଦି ବାହାଘର, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବ ନା, ମାନେ ବ୍ରେକ୍ ହେବ ବାହାଘର। ୱେଟ୍ କର, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମୋ ମନ କହୁଛି ତୁମେ ପାରିବ। ସାଙ୍ଗେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ପୂଜା ହେଇଥିଲା ସୋମବାର, ରବିବାର ରାତି, ସୋମବାର ସକାଳ। ସୋମବାର ହେଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛ ଆପଣମାନେ, ସୋମବାର ଦିନ 12ଟା ଯାଏଁ କାହାର ଫୋନ୍ ମୁଁ ଉଠାଇ ପାରେନି, କାହିଁକିନା ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଦିନମାନ ଢୋଳେଇ ହେଉଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପେଟ ପାଇଁ ତ ମୁଣ୍ଡ ବି କିଛି କାମ ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦୋକାନ ଢୋଳେଇ ହେଉଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କାହା ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ପାରେନି। ଦିନ 2ଟା ଯାଏଁ ସେ ବାର ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। 2ଟା ପରେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠେଇ ନଥିଲି, ଆରେ କାଲି ରାତିରେ ତ ପୂଜା ହେଲା, ଛାନିଆ କାହିଁକି କହୁଛ, ହେବ। 2ଟା ପରେ ଫୋନ୍ଟା ତାଙ୍କର ଉଠେଇନି। ମିନିମମ୍ 20 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଉଠେଇନି। କହିନି କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ କହୁନାହାନ୍ତି? କହିଲେ ଭାଇ ଆଉ ବାହାଘରଟା ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ପୁଅବାଲା ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଝିଅଟା ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା। ସେ ପୁଅ ସହିତ ସେ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ପିଲା ଛୁଆ ନଷ୍ଟ କରିଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାହାଘରଟା ଅଚାନକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ତା ବାହାଘର ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ କରିବ ବୋଲି ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ କହିଥିଲି ନା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି। କହିଛି ମାନେ କହିଛି, କଥା ମାନେ କଥାରୁ କେବେ ବାଦ ଦେବିନି। ଯାହା କହିଛି ତୁମର ହେବ ମାନେ ହେବ, ଯାହା କହିଛି ହେବନି ମାନେ ହେବନି, ବାଦ କ୍ୟାନସେଲ୍। ଯାହା କହିଛି ହେବ ମାନେ ହେବ, କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ତାଙ୍କର ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏଇଆ କହିଥିଲି। ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ନଥିଲା। 5 ତାରିଖ ଦିନ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। 5 ତାରିଖ ମାନେ ପହରଦିନ। କହିଲା ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆଉ ବାହାଘରଟି ମୋର ତାରି ସହିତ ଲାଗିଲା। ଆଉ 6 ତାରିଖ ଦିନ ବାହାଘର। ତୁମକୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ବାହାଘରରେ ନ ଆସିଲ ନାହିଁ ବରଂ, କିନ୍ତୁ ରିସେପ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ଛେନାଗୁଡ଼ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଇଂଲିଶରେ, ଛେନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଇଦିନ ଆସିବ। ତୁମକୁ ମୋର ରାଣ ରହିଲା, ଇନଭାଇଟ୍ ରହିଲା, ସେଇଦିନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛୁ, ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ତୁମକୁ ଆଗେ ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ କରି ରଖିବି। ତେଣିକି ଯେତେ ବଡ଼ ଆସନ୍ତୁ, BM ଫିଏମ୍, ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ହିଁ ମୁଁ ଆଗରେ ରଖିବି। ତୁମେ ଯେମିତିଆ ବି ହୁଅ, ତୁମେ ଆଗରେ ହିଁ ରହିବ।
ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଅଫିସର ଆସୁ, ସାଙ୍ଗ ଆସୁ, ସାଥୀ ଆସୁ, ବୋଉ ଆସୁ, ଯିଏ ଆସୁ, ତମ ପାଖରେ ହିଁ ବସିବ। ଏତିକି କହିଲା। ଯାହା ହଉ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ଆଜିର। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ। କିଛି ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କି କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ତ ଦୀପ ଜଳାଉଛି ଖରାବେଳେ ଜଳାଇ ଦେଉଛି, କିଏ ଦୀପ ଜଳାଉଛି 7ଟା ବେଳେ ଜଳାଇ ଦେଉଛି, କିଏ ଦୀପ ଜଳାଉଛି 3ଟା ବେଳେ ଜଳାଇ ଦେଉଛି। ଆରେ ନାଇଁ, ଦୀପ ଜଳାଇବାର ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଥାଏ। 5ଟା ପରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ଜଳାନ୍ତୁ, 5ଟା ବାଜିବାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଥିବ ଜଳାନ୍ତୁ। ତା'ର ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଥାଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ନଜର ସେ ଦୀପ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଆମେ ଯଦି ରାତି 3ଟାରେ ଜଳାଇଦେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବୁଲିବେ। ସେ ସମୟରେ ଦୀପ କେମିତି ଜଳାଇବ, କେମିତି ଦେଖିବେ? ସେ 4:50ରୁ 4:45ରୁ ଆରମ୍ଭ କର ଦୀପ ଲଗା। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ତୁମ ପାଖରେ ରହିବାର ସମୟ ସେଟା। ଭଗବାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ତୁମେ ଦୀପ ଜଳାଉଛ ବୋଲି। ଏତିକି ହେଉଛି ଆଜିର ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଅନୁଭୂତି କହିହେବନି। ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କଲେ ନ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଜଣାଇଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କହିବା ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସମୟ ମୁଁ ବାହାର କରିବି, ଯେମିତି ହେଉ ରାତି 2ଟା ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ବାହାର କରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବି ଜଣାଇବେନି ତାହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେଇମାନେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କି ସକ୍ସେସ୍ ଆମର ହେଲା ବୋଲି। କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ସବୁ ରହିବ କି ମୋର ଭାଇ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ବୋଲି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଟପିକ୍ ଉପରେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର।